أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون
ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Sadaqallahul azim. Terjemah surah An-Nahl atau Lebah, Makkiyah, diturunkan di Makkah. Surat ke-16 terdiri dari 128 ayat. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 1. Ketetapan Allah
pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. 2. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepada aku. 3. Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. 4. Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. 5. Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. 6. Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan. Catatan kaki tentang ketetapan Allah. Maksudnya adalah hari kiamat yang telah diancamkan kepada orang musyrik. Asbabun Nuzul ayat 1. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa tatkala awal ayat ini telah pasti datangnya ketetapan Allah, diturunkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa gelisah. Tidak berapa lama turunlah kelanjutan ayat ini, maka janganlah kamu meminta dari apa yang mereka persekutukan. Oleh karena itu hati mereka tenang kembali. Hadis riwayat Ibnu Mardawai. Ayatnya adalah ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Terjemah ayat 7. Dan Ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah. Sungguh Tuhanmu maha pengasih, maha penyayang. 8. Dan Dia telah menciptakan kuda, bighal dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. 9. Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang, dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar. 10. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu. 11. Dengan air hujan itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. 12. Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. 13. Dan Dia juga mengendalikan apa yang Dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. 14. Dan Dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar atau ikan darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Catatan kaki bigal yaitu peranakan kuda dengan keledai. Hadis seputar ayat 7. 1. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian diselamatkan dengan amal yang dilakukannya. Orang-orang bertanya, demikian juga engkau wahai Rasulullah? Benar, demikian juga aku, hanya saja Allah menurunkan kepadaku rahmat dan keutamaannya. Jika Allah menghisapku dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang, maka aku tidak akan selamat. Hadis riwayat Tabrani. 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 kasih sayang. Satu kasih sayangnya Ia bagikan kepada seluruh makhluk ciptaannya di dunia. Dengan satu kasih sayang ini pula maka semua makhluk saling mengasihi dan saling menyayangi, dan 99 kasih sayangnya yang lain akan diberikan di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ayat 8. 1. Dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha berkata,
Pada masa Rasulullah SAW, kami menyembelih kuda dan kami memakannya. Ketika itu kami berada di Madinah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW melarang makan daging keledai jinak dan memberikan izin untuk makan daging kuda. Dalam riwayat lainnya dari Jabir ia berkata, pada hari perang Khaybar kami menyembelih kuda, bighal dan keledai. Lalu Rasul SAW melarang kami memakan daging bighal dan keledai, namun tidak melarang kami memakan daging kuda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terjemah ayat 15. Dan dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak guncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. 16. Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. 17. Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? 18. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. 20. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. 21. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan. 22. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah dan mereka adalah orang yang sombong. 23. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong. 24. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang telah diturunkan Tuhanmu? Mereka menjawab, dongeng-dongeng orang dahulu. 25. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari fondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. Hadis seputar ayat 18. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti ia tidak bersyukur kepada Allah. Siapa yang tidak bersyukur atas yang sedikit, maka ia juga tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Dan membicarakan nikmat Allah itu adalah tanda syukur, sementara meninggalkannya adalah kekafiran. Bersatu itu berkah dan perpecahan itu adalah azab. Hadis riwayat Bazzar. Ayat 19. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami untuk selalu beristiqarah dalam segala urusan sebagaimana beliau mengajarkan surah Al-Quran. Jika salah seorang di antara kalian menghadapi sebuah masalah yang pelik, hendaklah ia solat 2 rakaat. Kemudian berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmu pengetahuanmu, dan aku mohon kekuasaanmu dengan kemahakuasaanmu. Aku mohon kepadamu sesuatu dari anugerahmu yang maha agung. Sesungguhnya engkau maha kuasa, sedang aku tidak kuasa. Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahuinya. Dan engkau adalah maha mengetahui hal yang gaib. Hadis riwayat Bukhari. Terjemah ayat 27. Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka nabi-nabi dan orang yang beriman? Orang yang diberi ilmu berkata, sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir, yaitu orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, kami tidak pernah mengajarkan sesuatu kejahatan pun. Malaikat menjawab, pernah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. 29. Maka masukilah pintu-pintu neraka Jahannam. Kamu kekal di dalamnya, pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri. 30. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. 31. Yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai,
Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa. 32, yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. 33, tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir selain datangnya para malaikat kepada mereka atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka, justru mereka lah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri. 34, maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokkan. Catatan kaki 450. Orang yang diberi ilmu maksudnya adalah para malaikat, nabi-nabi dan orang mukmin. Sedangkan para malaikat tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir selain datangnya para malaikat kepada mereka, maksudnya adalah wafat dalam keadaan suci dari kekafiran dan kemaksiatan, atau dapat juga berarti bahwa mati dalam keadaan senang karena ada berita gembira dari malaikat bahwa mereka akan masuk surga. Yaitu catatan kaki dari yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, maksudnya adalah wafat dalam keadaan suci dari kekafiran dan kemaksiatan, atau dapat juga berarti mereka mati dalam keadaan senang karena ada berita gembira dari malaikat bahwa mereka akan masuk surga. Sedangkan ayat selanjutnya, tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir selain datangnya para malaikat kepada mereka, maksudnya adalah yakni kedatangan malaikat untuk mencabut nyawa mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu maksudnya adalah yakni kedatangan azab dari Allah untuk memusnahkan mereka. Hadis seputar ayat 27. 1. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia meninggal dunia maka amalnya akan terputus kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang akan terus mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. 2. Dari Abdullah bin Amir bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengambil ilmu dengan cara mencabutnya begitu saja dari manusia, akan tetapi Allah akan mengambil ilmu dengan cara mencabut nyawa para ulama, sehingga ketika Allah tidak meninggalkan seorang ulama pun, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang apabila ditanya mereka akan memberikan fatwa tanpa didasarkan ilmu, lalu mereka pun sesat serta menyesatkan. Hadis riwayat Muslim. Ayat 30. 1. Dari Abu Umamah Sadi bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada haji wada, bertakwalah kepada Allah, salatlah 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, keluarkanlah zakat kalian, taatilah pemimpin-pemimpin kalian, maka Allah pasti akan memasukkan kalian ke dalam surganya. Hadis riwayat Tirmizi. 2. Dari Abu Dzar dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, hapuslah keburukan itu dengan melakukan kebaikan, dan berbaurlah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmizi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.